السلام علیکم عمان پروردہ کی 21 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی زیادہ مزیدار اور داریہ داران پر ہی مبنی ہے پوری قسط۔ تو جلدی سے کس کی طرف چلتے ہیں؟ یقیناً 2 دن آپ نے بہت مس کیا ہوگا، تو جو لوگ ان دونوں کو مس کر رہے تھے ان کی شکایت آج دور ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں فوری قسط کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ عاقب نے کل دن کی اپنی فیورٹ ریسٹورنٹ میں ریزرویشن کروا لی تھی۔ فی الحال تو وہ صرف داریہ کے ساتھ ہی کل لنچ کرنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا انیب نامی دم چھلی لازمن ہوگی۔ بس زہر کے پیالے کی طرح یہ پی گیا، لیکن اس کے ساتھ انیب کی چغتائی پیلس میں غیر موجودگی بھی سے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اللہ رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ پرائے مردوں کے گھر بے وقوف لڑکی۔ عاقب نے کچن میں کافی پھینٹتے تپ جل کر سوچا اور کوفت سے بڑبڑاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل کے اندر تند آندھی بس سب تہس نہس کر رہی تھی، لیکن عاقب موہان کو تب خبر ہوتی جب یہ ہوائیں سب اڑا کر لے جاتی۔ وہیں ماول کی اداسیاں تو بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈنر کے بیچ وہ چپ رہی، جبکہ اس کی مزید چپ عزیزے سے برداشت نہ ہوئی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو میرے علم میں نہیں؟ ماول کو کیا ہوا ہے؟ اداس لگ رہی ہے کچھ دن سے۔ ماول آج بھی جلدی سونے چلی گئی، جبکہ عزیزے کا استفسار صرف تبریز شاہ سے تھا۔ پیپرز کی ٹینشن؟ مایا نے نرمی سے جواب دیا، مگر عزیزے جان نے حفکی سے مایا کو گھورا۔ تم سے نہیں پوچھا مایا کبیر۔ عزیزے کا بے رحمانہ سلوک تو وہ سہہ گئی اور کھانا ختم کرنے کا کہے سر ہلاتی اٹھ کر چلی بھی گئی، لیکن تبریز شاہ کو ماں کا یہ لہجہ قدرے ناگوار گزرا۔ کیوں کرتی ہیں آپ مایا سے یہ سلوک؟ وہ چپ ہے نا تو اسی میں بلائی سمجھے اپنی عزیزے جان۔ جس دن وہ بولی نا تو آپ کچھ بولنے کے قابل رہیں گی، نہ کچھ کرنے کے۔ ماول کی فکر مت کریں، ہم اپنی بیٹی کی ہر اداسی کو دور کرنے کو موجود ہیں۔ کھانا کھائیے۔ تبریز شاہ ادب و تمیز کا دامن تھام کر بھی عزیزے جان کے اندر خوف و ہراس جگا چکے تھے، جبکہ بلے وہ پیچ و تاب کھاتی محسوس ہوئیں، لیکن اس کے بعد بولنے کی جسارت نہ کی۔ ہم وہاں ایک ہی روم میں رہیں گے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، مگر جب 2 سے 3 منٹ کی دوری رہ گئی تب داران کے لب حکم دینے کو ہلے۔ رات ہو چکی تھی۔ داریہ تمسخرانہ طنزیہ سا ہنسی تاکہ سب کو لگے تم بہت نیک شریف ہو، اور یہ لگے سب کو کہ تم نے داریہ ذملحان کو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا ہے۔ طنزیہ لب و لہجے میں دل کے پھپھولے پھوڑے گئے۔ میری عزت اور تمہاری عزت آج کل سانجی ہے داریہ خان۔ میں ذاتیات کو سرعام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا 4 دیواری کے بیچ کا تعلق جیسا بھی ہو، میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم ہمارے رشتے کی تلہیاں سب کو بتاتی پھرو۔ داریہ کو اس کی باتیں سن کر حیرت و ہنسی ساتھ آئی۔ کیا عاقب اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ بھلا اس سے جھوٹ کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا تم ہمارے پرسنل کو پرسنل رکھ رہے ہو سب خبر ہے مجھے، ویسے بھی تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میں لالا اور ماموں کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی، ان کی تکلیف مجھے لے کر بہت مشکل سے کم ہوئی ہے۔ نام کا ہی صحیح ان کے نزدیک داریہ کا گھر بس چکا ہے۔ ان 2 سے یہ خوشی مذاق میں بھی چھیننا نہیں چاہوں گی کبھی۔ اول جملہ وہ دانستہ سلگھانے کو کہہ کر روح موڑ گئی، لیکن داران اس لڑکی کے افسردہ لہجے کو جٹلا نہ سکا۔ گڈ بہیو لائک نارمل وائف۔ داران نے گاڑی روکتے ایک آخری تاکید کی اور باہر نکلا۔ کالونی ایریا کے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کیے وہ گھر کی طرف بڑھے۔ داریہ تو اس کے آخری کہے جملے پر ہی تپ گئی، بڑی مشکل سے اپنے غصے کو دبایا۔ گھر پہنچے تو مسکراتے ماموں، لالا اور انو کو دیکھ کر داریہ کی ساری اداسی دور ہوئی، جبکہ حیران وہ داران کے ایک دم نارمل رویے پر ہوئی، جو بہت احترام کے سنگ حمین سے گلے لگ کر ملا۔ ایاد سے بھی ہاتھ ملاتے گلے لگا، گویا داریہ کے لیے تو یہ جھٹکے سے کم نہ تھا۔ ان تینوں کو داریہ اور داران بالکل نارمل لگے، کیونکہ شاید اداکاری میں دونوں ہی منجے ہوئے تھے۔ ڈنر پر بھی پانچوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کی، لیکن جب جب داران اور داریہ کی نظر ملتی دلوں کو آگ لگ جاتی۔ ڈنر کے بعد مرد حضرات واک اور نمازی شکلیں نکل گئے، جبکہ انو نے بھی داریہ اور داران کا کمرہ سیٹ کیا اور داریہ کو اپنے ساتھ لائی۔ میں رات یہیں رکوں گی، میں نے سوچا تمہیں ممی یا بہن کی کمی محسوس نہ ہو۔ مزیدار ناشتے کی تیاری بھی پلان کر رکھی ہے ہم نے۔ داریہ تم ہوش تو ہو؟ داران ماہر نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ انیب کے روم میں آتے ہی داریہ اداسی سے اس کے گلے لگی تو وہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں انو، تم نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا مجھے، بہت شکریہ۔ داریہ نے اس کی پریشانی ٹال دی، جبکہ انیب نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ تم میری جان ہو، خیر اب تم ریسٹ کرو، میں بھی کچن سمیٹ لیتی ہوں۔ انیب کو لگا وہ تھکی ہے، تبھی سہولت دینی چاہیے، میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں۔ داریہ بھی اٹھی پر انیب نے پکڑ کر روکا۔ ہرگز نہیں، آج تم وی آئی پی گیسٹ ہو، داران ماہر آتے ہوں گے، آرام کرنا دو روم میں سب سمیٹ چکی ہوں آلریڈی، تھوڑا سا کام ہے۔ انیب نے اسے پیار سے قائل کیا اور ریلیکس کرتی کمرے سے نکلی۔ داریہ نے بھی گہرا سانس بھرا اور کچھ ہلکا پھلکا پہننے کی نیت سے واش روم گھسی۔ ایاد، حمین اور داران پہلے مسجد گئے، اس کے بعد تینوں نے واک کیا۔ ایاد اور داران کے بیچ گزشتہ ماول والے واقعے کے بارے ڈسکشن ہوئی تو وہ دوستانہ تھی، جبکہ داران سے بات چیت کر کے ایاد اور حمید کو دلی فرحت ملی۔
क्योंकि داران نے خود کو ویسا ہی پیش کیا جیسا ایاد اور حمین کو مطمئن کر سکتا تھا۔ 11 تک وہ لوگ واپس آئے تو دونوں نے داران کو بھی ریسٹ کو بھیجا اور خود بھی تسلی آمیز مسکرائے۔ داران کمرے میں آیا تو داریہ لام لیٹ ہو کر چھت کو دیکھنے میں مگن تھی۔ داران نے بنا کوئی بات کی اور وہیں میٹرس پر بیٹھا شوز اتارے اور وہیں 2 تکیے درست کرتا خود بھی لیٹ گیا۔ داریہ نے چہرے پر چھا جاتی گھبراہٹ کو مہارت سے چھپایا۔ دونوں کے بیچ خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں کے پاس ہی اس لمحہ سوچنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ سنو، کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی لڑکی ہے؟ جب تک داریہ کو نیند نہ آتی اسے چپ رہنا مشکل لگا، تبھی ذرا سا داران کی طرف دیکھتے پوچھا، جو ایک بازو فولڈ کیے سر کے نیچے رکھے دوسرا ہاتھ سینے پر جمائے چھت کی سمت دیکھ رہا تھا۔ داریہ کے سوال پر موصوف کے چہرے کے حدوحال کھنچ گئے۔ ابھی نہیں ہے لیکن جلد آ جائے گی، داران نے جواب دیا، لیکن داریہ کو حیران کے ساتھ کہیں دل سے سلگا دینے والا۔ کوئی پسند ہے؟ داریہ کو چین نہ ملا تو پھر سے سوال کیا۔ نہیں، لیکن جو زندگی میں آئے گی پسند بھی آ جائے گی، پھر سے اسپاٹ جواب۔ داریہ نے خود کو غصہ نہ کرنے پر قائل کیا، زندگی میں آنے والا ہر انسان پسندیدہ نہیں ہو سکتا، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں تو آ گئے لیکن مرتے دم تک پسند نہیں آ سکتے۔ اس کی باتیں سن رہا تھا، سننا چاہتا تھا، لیکن تاثرات ایسے منافقانہ بنا رکھے تھے جیسے وہ بہت جبر سے اس کی آواز برداشت کر رہا ہو۔ ہم یہاں ایک ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ تم میرا انٹرویو لو، سو جاؤ چپ کر کے۔ ڈانٹ کر داریہ کو فضول بولنے سے منع کیا۔ انٹرویو ہی لے رہی ہوں نا، جان تھوڑا لی ہے۔ سلگ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر جب داران نے اسے گردن ترچھی کیے دیکھا تو داریہ فوراً منہ پھیر گئی۔ دونوں کے بیچ ایک مزید انسان کے فٹ ہونے کی جگہ کا فاصلہ تھا، مگر پھر بھی وہ پاس تو تھے۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں جس سے بہت غصہ اور ناراض ہوں اسی کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرنا پڑ رہا ہے، کتنا عجیب ہے نا یہ، ورنہ جو داریہ کو پسند نہ ہو وہ آس پاس بھٹکنے کا حق بھی کھو دیتا ہے اس کے آگے۔ پھر سے وہ بولی، چپ رہنا زیادہ بورنگ اور عجیب تھا۔ سیم فیلنگ، پتھر کی طرح مقابل کا دل راکھ کرتا وہ بولا تو داریہ نے ایک بار پھر گردن اور چہرہ اس کی طرف پھیرتے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا جس کے پیچھے ایک وحشی چھپا تھا۔ تمہیں مجھ پر کیوں غصہ ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھ سے ناراض ہونے کا؟ داریہ کو اس کے حق جتانے نے آگ لگا دی جو اس کی استفساری لہجے تک میں لپکی۔ جس نے تمہیں یہ حق دیا؟ کھردرا جواب، جیسے وہ مزید کوئی بات کرنا نہ چاہتا ہو۔ داریہ کو خود سمجھ نہ آئی وہ اس کی یہ سب باتیں سن ہی کیوں رہی ہے، کیوں اسے داران پر شدید والا غصہ نہیں آ رہا، کیوں وہ چیخ کر داران کے کان کے پردے نہیں پھاڑ پا رہی۔ تم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو، بدلحاظ؟ یہ داریہ نے بڑی دلچسپی سے معلومات کے اضافے کے لیے پوچھا تھا۔ داران نے کوتاہی سی سانس بھری اور خود بھی چہرہ داریہ کی طرف گھمایا۔ ہاں، میں صحیح بدتمیز ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ داریہ اب کیا ہی کہتی، غصے سے مزین ہنس پڑی جیسے اس کے اندر داران کو مار مار کر راہ راست پر لانے کی طلب جاگ رہی ہو جسے وہ دبانے پر قادر بھی نہ ہو۔ بدتمیزوں کو بدتمیز ہی ملتے ہیں، پھر ان کو ایسی تمیز آتی ہے کہ خود کو بھی آپ کرتے پھرتے ہیں۔ ویسے میں تمہیں لحاظ و مروت کی ٹپس دے سکتی ہوں۔ داریہ کو اس سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اور داران اس مشورے کو سن کر زہریلا سا مسکرایا اور منہ بھی موڑ لیا۔ داریہ کو یہ انسلٹ سی لگی۔ براہ مہربانی ان ٹپس پر خود عمل کر لو، اگر فائدہ ہوا تو پھر آگے ٹرانسفر کرنا، دماغ مت کھاؤ۔ داریہ کو اس کا ایٹیٹیوڈ ایک آنکھ نہ باتا تھا اور ابھی بھی جیسے اس نے آپا نہ کھونے کی بھرپور کوشش کی یہ وہی جانتی تھی۔ بدتمیز، منہ میں بڑبڑاتے داریہ نے منہ بھی پھیرا اور فون اٹھا کر توجہ موبائل سکرین پر دی۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ داریہ کو کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ جب گردن موڑی تو داران نے کچھ منہ میں ڈالے ریپر سائڈ ٹیبل رکھتے خود بھی اپنا فون اٹھا لیا۔ کیا کھا رہے ہو؟ اکیلے انسان پوچھ ہی لیتا ہے، داریہ بولے گی۔ اس کا داران کو بخوبی پتہ تھا۔ سائڈ ٹیبل سے کینڈی اٹھا کر فوری داریہ کی سمت سرکائی جسے دیکھ کر ورنہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ فوری وہ کیوی فلیور کینڈی داران کے ہاتھ سے جپٹے مسکرائی۔ تم بچوں کی طرح کینڈیز کھاتے ہو تو وہ شاہ حویلی میں جگہ جگہ کینڈیز کے باؤل ڈیکوریشن نہیں، سچ میں ریئل ہیں؟ میں حیران تھی کہ یہاں کوئی بیبی تو ہے نہیں۔ یقیناً یہ ڈیکوریشن ہوں گے تو وہ بیبی تم ہو۔ داریہ کی ہنسی سنے وہ بھی لمحہ بھر مسکرایا، لیکن فوری سنجیدگی اختیار کی، بلکہ برہمی کے سنگ نظر گھما کر داریہ پر ڈالی جو دانت اندر کرتی کینڈی منہ میں ڈالے اس کا ریپر جان بوجھ کر داران پر پھینک گئی۔ کیا بڑوں کے کینڈیز کھانے پر پابندی ہے داریہ صاحبہ؟ کیا اس پر لکھا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں؟ چبا چبا کر ریپر اپنی گردن سے شرٹ کے اندر جانے پر اسے نکال کر نیچے پھینکتا داریہ کو گورا جو آگے سے کندھے اچکاتی کیوٹ لگی۔ ہاں، نہیں لکھا تو نہیں ہے، لیکن اتنا میٹھا کھا کر بھی تم زہر اگلو گے تو یہ معصوم مٹھاس بھری ٹکیوں کی توہین نہیں ہو جائے گی؟ ویسے یہ فلیور بہت ریئل ہے، مزے کی ہیں، اور دو نا۔ داریہ کی ہنسی اور داران ماہر کو سلگانا جاری تھا۔ داران نے مسکراہٹ پر ہر ممکنہ بند باندھتے 4 عدد مزید اٹھا کر داریہ کی سمت مٹھی کیے ہتھیلی کھولی۔
दारिया ने फौरी उठाते दारान की आंखों में देखा, जहां सच में सब राज था। गहराई थी, शायद दलदल जैसी, जिसमें दारिया जिमिल का डूबना मुश्किल न था। होममेड है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, मजीद नहीं दूंगा। वापस अपने फ़ोन में खोली, कुछ ईमेल्स देखते जनाब ने वजाहत कर दी। दारिया ने चारों अपने तकिए के नीचे रखते खुद भी बज़ाहिर तो अपने फ़ोन पर तवज्जो दी, पर देहान उसका दारान के गिर्द जकड़ा था। कितना अजीब है ना ये, इससे ज़्यादा अजीब मैं हूँ। कल तक इसे मार देना चाहती थी, पर आज क्या हो रहा है मेरे साथ? जिसने मेरे मसीहा की वाहिद निशानी और अमानत मेरे सामने जला दी, मैं इसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ? जो मुसलसल मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे हर्ट फील होना इस लम्हे बंद हो गया है। क्या ये सब कुदरत के इशारे तो नहीं कि मैं एक लाहासिल शख्स के लिए जज्बात रखने के बजाय उसके बारे सोचूं, जो ना चाहते हुए भी इस लम्हा मुझसे सबसे खूबसूरत रिश्ते में जुड़ा है? लेकिन नहीं, मैं माहिर शाह के लिए सोच नहीं सकती, क्योंकि इसने मुझे सिर्फ अमान दी है। इसके अलावा ये मुझसे बस सच जानना चाहता है। फिर सब ख़त्म और मेरे पास ये खूबसूरत ताल्लुक़ नहीं रहेगा। फिर मेरे पास जो वो होगा वही लाहासिल इंसान होगा, जिसने मेरी ज़िंदगी बचा कर मुझे अपना असीर बना लिया। मुझे मुनाफ़िक़त से बचा ले अल्लाह, पहले ही बहुत गुनहगार हूँ। दारिया की आंखें बड़े फ़ोन स्क्रीन पर थी, पर ज़हन और दिल हाँ और ना की तकरार में हचकोले खा रहा था। माहिर शाह की कशिश, लाहासिल इश्क, मसीहाई का बदला, सच की तपश, अमान परवरदगी से एक दिन निजात, ये सब मामलात दारिया को तकलीफ़ दे रहे थे। ये बुरा है, यकीनन इसके दिल में रहम की कमी है, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरों वालों के दिल पत्थर क्यों बनाए जाते हैं? अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसे हुक्मरानी का शौक़ है, ये अपनी मलकियत की चीज़ें हों या इंसान पर हक जमाने का शौकीन है। ये सीधा नहीं है, इससे अलग होने का ज़म है। और मैं जितनी भी खतरनाक हो जाऊँ दिल से, तो वही छोटी सी सहमी दारियाँ हूँ, जो अपने आंसू खुद पूंछ कर लाला और मामू की आंखों में धूल झोंक कर मुस्कुराती हुई बड़ी हुई है। मुझसे कोई मोहब्बत से बात करे तो मैं जान भी वार दूँ, लेकिन ये नफ़रत से बात करेगा और मैं जान नहीं लेनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। उसकी सोचें बहुत तवील थी। फ़ोन एक तरफ रखे वो करवट बदल गई, मज़ीद खुद को थकाना ना चाहती थी। तभी नींद से महसूस होने पर आंखें बंद कर गई। एक नींद ही थी जो दारिया पर माँ की तरह मेहरबान थी। वो जब चाहती थी सो सकती थी, और ऐसे खुशनसीब इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। वो सो सकती थी क्योंकि उसके बले दिल और दिमाग पर कई बोझ थे, पर उसका ज़मीर मुतमईन था। भी किसी के साथ ज़्यादती न की थी। दारिया ने खुद के साथ दोस्ती निभाई थी। इसने ज़िंदगी के 29 सालों में, वो जब गहरी नींद में उतर गई तब किसी का दिल मोम हुआ। दारिया के खुले बाल उसके तकिए पर बिखरे थे, उनसे खूबसूरत एजाब तरोताज़ा करती खुशबू आ रही थी। तारा ने फ़ोन को गैर ज़रूरी करार देते साइड मेज़ पर रखा और अपना तकिया ज़रा दारिया के तकिए से जोड़ा, तो दारिया के बिखरे बाल दारान की दस्तरस में आए। वो उनको आहिस्तगी से छूकर समेटे, हाथ में लिए उनकी खुशबू महसूस करता गहरा सांस खारिज कर गया। आंखों में अजीब बेकली उतरती चली आई। वो कितने ही लम्हे इस खुशबू को चुराता रहा, महसूस करता रहा, सांसों का मस्कन बनाता रहा, और कब इस पर भी पहलू में समाई कायनात के सबब नींद मेहरबान हुई, खबर ना हो सकी। फजर की दूर पार होती मध्यम अज़ानों की शुरुआत हो चुकी थी। न जाने रात के किस पहर वो करवट बदल कर दारान माहिर शाह के तकिए पर मुंतकिल हुई, कब अपना हाथ उसके सीने पर रख लिया, और कब दोनों के एक दूसरे की तरफ हुए चेहरों में फासला खत्म हो गया। दोनों शायद अपनी ज़िंदगी की पहली पुरसुकून नींद में डूबे थे। दारिया की आदत बहुत पुख्ता थी, वो अक्सर अजान से पहले जाग जाती थी, और आज भी यही हुआ। मीठी सी नींद होंठों को छूती हरारत पर टूटी। पहले इसे लगा ये उसका ख्वाब है, मगर नींद से धीरे धीरे निकलते इसे एहसास हुआ वो सच में किसी की सांसों को छू रही है। डरते डरते आंखें खोली और फौरी अपना चेहरा खौफज़दा होते पीछे वो सरकाया। वो दारान के इतने करीब सो रही थी, ये सोचकर पूरा जिस्म एक बार तो कँपाया। अपना उसके सीने पर जमा हाथ हटाते जल्दी से परे से रखकर अपना सर अपने तकिए पर मुंतकिल करते गहरे सांस भरते घबराहट को कम किया। न जाने ये कैसी कैफियत थी कि इसे लगा वो दारान को देख नहीं पाएगी। कुछ लम्हे सिर के तो दारिया ने फिर से गर्दन घुमाई। वो अब तक सो रहा था और दारिया उसको बिना किसी रुकावट के देख सकती थी। ये उड़ जाता, पहले तो कितनी शर्मिंदगी होती, पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनाता। अल्लाह, आपने मुझे बचा लिया। अपने भूले सांस को बहाल किए इससे पहले वो उड़ती। दारान ने उसकी बाजू पकड़ी, एक झटके से अपनी तरफ खींचा, जिस सबब वो उसकी सिम झुकते हथेली दारान के सीने पर जमाती टकराने से बची। बताओ जिमल ने क्यों मारा था दारिम शाह को? तुम वहीं थी। अगर वो नींद से जागा था, पर उसकी ग्रेश ब्लू आंखें हुमार से लबालब भरी थी। मर जाऊंगी, लेकिन अगर इस दोस्त के जरिए आखिरी सांस तक पूछते रहोगे तो कभी नहीं बताऊंगी। बहुत तेज़ हो ना तुम, तो खुद ढूंढ लो वजह। तुमने जो किया मेरे साथ, उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सारी नरमी एकदम तैश और बर्बरियत का रूप बदल गई। वो मुनासिब फासले पर थी, फिर भी दारान की खुशबू के रोंगटे खड़े करने को काफ़ी थी। परफ्यूम्स एक जैसे हो सकते थे, किसी के जिस्म की खुशबू नहीं। वो सहमी मरने का ऑप्शन एक तरफ रखो, क्योंकि सच बताए बिना तुम मर भी नहीं सकती। अगर तुम ये खेल आखिरी सांस तक लेकर जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है। उसकी गाल थपकते वो जहर भरे इकरार के संगे की झटके से उससे ना सिर्फ दूर कर गया, बल्कि दारिया के देखते ही देखते उठा और वाशरूम की तरफ बढ़ गया। अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी अड़ियल इंसान। मुझे क्यों लगता है दारान माहिर शाह कि तुम कोई गैर नहीं हो।
तुम लाख छुपा लो लेकिन ये तुम्हारा असल चेहरा नहीं है, और अब दारिया तुम्हारा असल चेहरा कुरेद कर रहेगी। मुझसे दुश्मनी करने से पहले तुम सोच लेते एक बार कि किस किस्म की जासूस से पाला पड़ा है। मैं तुम्हारा चेहरा तो क्या, तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या क्या है सब बाहर निकाल लाऊंगी। वो किसी भी कीमत पर दारान माहिर से महसूस होती अपनायत को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी, और अब दारान को शायद अपनी फ़िक्र कर लेनी चाहिए थी। वो ताज़ा तुम हुए कमरे में आया, वापस आकर मैट्रेस पर बैठे शूज़ पहने, अपना फ़ोन उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दारिया उठकर राह में आई। कहाँ जा रहे हो? दारिया की तफ्तीश खालिस बीवी वाली थी। डेट पर इसके बाद कुछ काम है, जब फ्री हो जाओ दोस्तों और फैमिली से तो मुझे एक मैसेज भेज देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा तुम्हें। सरसरी से हक जमाते अंदाज में इन्फॉर्म किया वो जाने लगा, मगर फिर वो राह में हाइल हुई। शर्म नहीं आती तुम्हें? फजर की अजानों का वक्त है और तुम्हें डेट करनी है। कोई दीन दुनिया भी जानते हो या सिर्फ जहर उगलने के शौकीन हो? मामू ने तो बताया था बड़े परहेजगार हो, वादी सून सा केसर के अमान परवरदा हो। माफ़ करना लेकिन मुझे तुम अजीब ही लगे हो। तारिया न चाहते हुए भी अपनी जलन अयां कर गई, जबकि अजीब पर दारान ने यूं नज़रें घुमाई जिससे मुतासिर हुआ हो। इबादत और मोहब्बत पर्दे की चीज़ें हैं, किसी के इन पर्सनल मामलात में टांग अड़ाने से परहेज़ करना चाहिए दारिया ज़िमलहान। और मुझे तुमसे परहेजगारी का सर्टिफिकेट तो हरगिज़ नहीं चाहिए। तुम्हारे मामू काफ़ी सेंसिबल से आदमी थे, पता नहीं उन्होंने तुमसे ऐसा मजाक क्यों किया। और हाँ, इबादत की खबर सिर्फ उसी को होनी चाहिए जिसकी की जाती है, और मोहब्बत की खबर इससे भी नहीं होनी चाहिए जिससे हो। यही असूल है मेरा। वो इसे टीज़ करता हुआ आगे को बढ़ा, लेकिन फिर से दारिया के सवाल पर लब बेंचते रुका। नहायत ही अजीब असूल है। वैसे तुमने तो रात कहा था कोई लड़की नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, नाम बताओ उसका ताकि मैं इसे भी वैसे ही आग लगाकर जलाऊं जैसे तुमने मेरी हुड्डी जलाई। इस लम्हे वो बस इसे जाने देना ना चाहती थी। दारान ने पीछे मुड़ते हैरत से दारिया को देखा। डेट कामयाब हो गई तभी तो वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी। मैंने रात ये भी कहा था कि जल्द आ जाएगी। रही बात हुड्डी जलाने की, इसकी वजाहत मैं दे चुका हूँ। जब तुम मेरी अमान और निकाह से निकल जाओगी फिर जिस मर्जी से लिपटना, मुझे इतनी सी भी परवाह ना होगी। लेकिन तब तक तुम्हारा साया भी मेरी मलकियत है। हटो। एक तरफ वो अपने अल्फाज की हरारत से इसे मोतबर करता तो दूसरी तरफ आंखों की सर्द महरी से झुलसा देता। दारिया कुछ कहने के लायक ना रही। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? मैं किसी से भी लिपट जाती हूँ क्या? इतना घटिया समझ रहे हो? अना पर वार किया था दारान ने, वो कैसे बख्श देती? दारिया, ऐसे लफ्ज़ दोबारा भूल कर भी खुद को मत कहना, बार बार वार्निंग नहीं दूंगा। उसकी बाजू पकड़ कर अपनी ओर सिरका कर इन आंखों में आंखें गाड़ी दारिया को सहम जाने पर मजबूर करता। दारा न जाने क्या था इसके सिर्फ दारिया पुकारने में कि पहली बार इस लड़की के दिल में अजीब सी अजियत नमूदार हुई। और तुमने जो बकवास की अभी, क्या वो तुम कहना तुम्हें ज़ेब देता है? वो भी बेफरीज दर्दनाक जुमले ने दारिया के अंदर जिन ज़्यादा सी कुव्वत भर दी। हाँ, नहीं ज़ेब देता, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अपने कहे या किए की वजाहत का पाबंद नहीं हूँ। दरमी से अकड़ कर जवाब दिया। हट हो पाबंद समझे? तुम मुझसे की गई ज़्यादतियों की वजाहत देने के पाबंद हो माहिर शाह। तुम भी दुनिया जैसे हो जिससे मेरा किरदार पढ़कर खुद ही सब सोचने की आदत है, तो फिर तुम्हारी अमान का क्या फ़ायदा होगा? एक अजीज़े के जुल्म से बचाने के बदले तुम शायद मुझे इस पूरी दुनिया की दी तकलीफ से दुगनी अजियत दोगे। दिखाई दे रहा है सो ये मेरे बंदे हाथ देखो और अपना एहसान अभी समेट लो। मैं दुनिया से अकेले निमट लूँगी लेकिन तुमसे नहीं मुकाबला करना चाहती। वो बहुत जल्दी थक गई थी। इसे दो चेहरों वाला ये शख्स हरगिज़ कबूल ना था। उसके बंदे हाथों को अपने एक हाथ से जकड़े नीचे को किए, वो हाथ खोलती सी हाथ से दारिया की थोड़ी पकड़ी। तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा दारिया ज़िमलहान, जो मेरे होते हैं इन्हें मैं सबसे पहले खुद से मुकाबला करना ही सिखाता हूँ। अब भी वो उसकी बात पर बल खाकर रह गई। तुम्हारी नहीं हूँ मैं माहिर शाह। इसको ये नुक्ता बावर करवाने को वो तेज़ लहजे में बोली, जबकि दहरान जहरीला मुस्कुराया। ये तुम्हारी गलत फहमी है खातून, वरना जब तक निकाह कायम है तुम इतनी अपनी भी नहीं जितनी मेरी हो। मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी ना समझना। ओके, अब अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पूरा दिन इंजॉय करो। मैं तुम्हें कैद करके खुद रखना खुद भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सब कुछ ज़रूर हो सकता है, मालिक नहीं बन सकता। अपनी हदूद का ख्याल रखना, क्योंकि तुम दारिया ज़िमलहान नहीं, अब दारिया माहिर शाह बन चुकी हो। अपने नाम के साथ लगते शाह के सबब मैं भी कई गुनाह करते करते रुक जाता हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है दारिया। ऊंचे ख़ानदान में जो पैदा हो गया हूँ जिसमें मेरा कोई कमालियत दखल नहीं, जब मैं खुद पर इतनी सख्ती कर सकता हूँ तो तुम किसी गुमान में ना रहना कि तुम्हारे लिए कभी भी नरम पड़ूंगा। उसके गुस्से से सुस्त चेहरे पर तेज आंच देती निगाहें रखते दारान ने इसे ना चाहते हुए भी ये जो अपना कहा था यही आगाज़ था दारिया के दिल में जन्म लेती ख्वाहिश का। वैसे जब जब सिर्फ दारिया पुकारता वो अजीब सा महसूस करती, दिल टुकड़ों में बट जाता। बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें साबित हो गया है कि किस कदर ख़राब आदमी हो। और हाँ, मुझ पर फजूल के हक जमाने बंद कर दो। एक और नसीहत कि अपने कहे का हमेशा पास रखना, और अगर तुम भूल कर भी मेरे लिए नर्म पड़े तो बुरी और लंबी सज़ा काटोगे। दुगने गुस्से से वो उसको जताती मुंह फेर गई। मुझे सजाएं काटना पसंद है, तुम अपना सेफ पॉइंट सोच लो कि कहाँ से वो चैन पाओगी जो मेरे सबब उजड़ गया। हैव अ गुड डे।
اس کی سماعت میں پگھلے شیشے جیسے الفاظ انڈیلتا، اپنی تپتی سانسوں کی تپش داریہ کی گردن اور کندھے کی جانب بکھیرتا دور ہوا، اپنا تمام تر زہر سمیٹے کمرے سے نکلا بھی اور اس زور سے دروازہ پٹک کر گیا کہ داریہ ڈر کر اچھل پڑی۔ مرد میں طاقت ہوتی ہے، وہ عورت کو مائل کر سکتا ہے، لیکن محرم مرد میں اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورت کو کمزور بھی کر سکتا ہے اور مضبوط بھی۔ داریہ کی آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی، وہ اسے بہت کمزور کر گیا ہے۔ جاری ہے، کیسی لگی، کیا ہونے والا ہے؟ اب کہانی بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تو ملتے ہیں 22 ایپیسوڈ میں، اچھے اچھے ریویوز اور تبصرے دینے مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں 22 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔